ਰਘੁਨੰਦਨ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਹਿਤ ਸਮਤੀ ਤੇ ਰਘੁਨੰਦਨ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਕਲੱਬ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਫਾਰਐਵਰ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਰ ਦੈਨ 36 ਗੇਮਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੋਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ 9th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਹੈ ਜਾਂ विनायक वर्मा, बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल यानी कि प्लेयर रहे। आज एक बहुत ही अच्छे अवसर पर हमें आपके साथ रहने का अवसर मिला है और ख़ास तौर पर मैं रघुनंदन ताइक्वांडो क्लब और योगा टीचर्स जिन्होंने लगातार मेहनत से आपको इतने दिन ये कैंप जो सेल्फ डिफेंस के और आपकी फ़िटनेस के वजह से आपको ट्रेनिंग दी है, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जनहित समिति पटियाला शहर के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है जिसके अंदर हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी 5 एम्बुलेंसेस सर्विसेज जो हम बड़े जिसको बोलते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन्स नीडी जो पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं। एजुकेशन के फील्ड में हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे सिलाई केंद्र हैं, हमारे कंप्यूटर सेंटर्स हैं और एनवायरनमेंट में जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे, ये भी हमारे साथी हैं, जनहित समिति के मेंबर हैं। सॉरी, आपका नाम है जतिंदर जी। इन्होंने आपको बताया कि बारादरी के अंदर चिल्ड्रन पार्क और बहुत सारे पार्क जो हैं जिनको मेंटेन करने के अंदर एनवायरनमेंट में हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करने में हमारी जो साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए हम साइकिल रैलीज़ करते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं जनहित समिति करती है। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद शर्मा जी जो ख़ास तौर पर हमारी सभी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जनहित समिति ने, इसमें सहयोग किया है। और बहुत से ऐसे कैंप्स हैं जो हम अक्सर लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर मेरे को बहुत ही खुशी मिली। मेरे को मिलने का मौका मिला सरदार तोता सिंह जी, मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मल्टीपर्पज़ स्कूल को डेवलप किया है और ये 23 साल से इन्होंने बताया कि 23 साल से यहाँ पर हैं। ये एक सरकारी स्कूल के अंदर 23 साल यहाँ पर रहना, ये इनकी काबिलियत 33 ईयर्स एक सरकारी संस्था के अंदर सस्टेन करना, ये सबसे बड़ी काबिलियत का सबूत है। ये और आज
इन्होंने इस लेवल तक इस स्कूल को पहुंचाया है। हम धन्य हैं कि हमें इनको मिलने का मौका मिला। मैडम पूनमबाला जी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी हॉकी को प्रमोट करने के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, आप ये इमेजिन कीजिए कि जब इन्होंने हॉकी स्टार्ट की होगी उस समय के अंदर देश में ये हालात थी कि लड़कियों को घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, और इन्होंने इतना बड़ा रोल अदा किया इंटरनेशनल लेवल पर। मेरे को एक बार मिलने का मौका मिला श्री सुब्बा राव जी, एनएसएस के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदुस्तान भर के अंदर जो इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक बात कही, मैं एक बार मिला उनसे तो मेरे दिल में वो घर कर गई कि हर इंसान को 1 घंटा कम से कम अपनी सेहत के लिए और 1 घंटा कम से कम अपने देश के लिए देना चाहिए। और देश के लिए देने का पर्पज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं तभी देश के लिए दे रहे हैं। हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, दूसरों के लिए भलाई का काम कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन का ये नियम बना लें तो जैसे सेल्फ डिफेंस, ये हमारी अपनी चिंता का विषय है, हमने अपनी रक्षा करनी है। अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो शायद हमें सेल्फ डिफेंस की भी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए 1 घंटा अपने लिए, आप बच्चे हैं, अगर आज मन में ये बात बिठा लेंगे तो सारी ज़िंदगी आपको ऊपर उठने के लिए ये मदद करेगी। मैं ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अपना एक ये मंत्र बना लें, 1 घंटा अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, और 1 घंटा देश के लिए आप दें। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अवसर मिला है जनहित समिति के अंदर काम करने का। एक अच्छा माहौल देने वास्ते, एक अपनी सोच ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਨਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਨਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। ਸਰ, ਮੈਂ ਰਘੁਨੰਦਨ ਤਾਈਕੁੰਡੋ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਚੀਫ ਕੋਚ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਫ ਟਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਏ ਤੋਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਨਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? 50 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਸ ਕੈਂਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਰਘੁਨੰਦਨ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੌਣ ਗੈਸਟ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਤੋਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੌਦੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।